Hi friends, welcome to our English Academy and this is Amarish. Today we are going to learn letter writing. Okay, very fundamental and basic unit of English grammar. In fact, it will come in a composition. It is letter writing. Okay, of course you know very well regarding this because since 6th standard you are learning this letter writing. Okay, so every year you are writing a letter in the examination. Okay, but unfortunately, when I observed the 10th standard students and PU1, PU2, all are making some silly mistakes in while writing a letter. While writing a letter in the examination, it might be a format, it might be alignment of a letter, it might be salutation, and all these things. So then I thought that it is better to discuss. Okay. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕು SLC ಅವ್ರ ಪೇಪರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ PUC ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಇದೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೈ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಈಸ್ ಯು ವಾಚ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿಕಮ್ ಲಿಟಲ್ ಲೆಂದಿ, more than 20 minutes, but please don't skip. And to understand this topic, you have to watch the video till the end. Okay, because it comes for 5 marks for SLC, PU1, PU2, for all of you people it comes for the 5 marks. Okay, PU2 ದವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಫಾರ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಈವನ್ PU1 it will cover, and remaining all the standards like 6th to 10th. Okay, so ಇದನ್ನು main focus I just keeping in the view of 10th standard now. So I have made this video. Chalo, let us start. So letter writing. What is letter writing? A letter is a type of written communication between two or many. Okay, when you write a letter, so you will communicate with one to one or one to many. Okay, so it is written by hand or printed on paper. Okay, if it is a formal letter, if it is an official letter, most of the time it will be printed. Okay, official letter. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಗೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೆಟರ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆಟರ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ರಿಟನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಟೈಪ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 types of letter writing. One is formal, which is also called official, and business letter. Formal letter is written for the official purposes, okay, and even business purposes. We will write a formal letter. Formal letters are written in a strict and specific format. The format of a formal letter will be fixed. It is a unique. They are written for specific purposes. You will write formal letter only when you have a specific purpose. We will not write formal letter without any purpose. Okay, ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರಣ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರನ್ನು ಬರಿತಿರ್ತೀರ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬರಿತೀರ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರು? ಯು ಮೈಟ್ ರೈಟ್ ಲೆಟರ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್, ಎನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ KEB, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬೋರ್ಡ್, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ, editor of the newspaper, job application, all these things will come under formal letter. Okay, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಏನು ಲೆಟರ್ ಬರೀತೀರಲ್ಲ ಅದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ write a letter in a printed form. Okay, so in the sense the letter will be in the printed form. Formal letters, okay, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, this is about a formal letter. I said there are 2 types. One is formal, one more is informal. Let us see next type. Okay, so before that we will see the format of a formal letter. Okay, ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರು ಯಾರಿಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೆಟರ್. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಲೆಟರ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ ರೀಸನ್. ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರಲಾರ್ದೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಡರ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಫ್ರಾಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರಿತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬರಿತೀರಾ. ಡೇಟನ್ನು ಇದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ.
ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಡೇಟ್ 02, that is 2nd March 2024. okay, so this is from address, this is the receiver's address. ಯಾರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರದ್ದು ಟು ಅಡ್ರೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್, ಗೌರವಯುತ ಸಂಬೋಧನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವಿಷಯ, ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪತ್ರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಟೆಂಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೆಟರದ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಮೇನ್ ವಿಷಯ, ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಯು ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಯುವರ್ ಲೆಟರ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ಫೈನಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೂ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿರಿ, ಒಂದರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಬರಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸೊ ಒಂದು ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಂಡರ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈನು, ಡೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈನು, ರಿಸೀವರ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈನು, ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈನು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈನು. ಓಕೆ, ಈ ಬಾಡಿ ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನು 3 ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದರ ಪರಿಚಯ ಕೊಡ್ತೀರಾ. 2ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಾರಣವನ್ನು. 3ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂಥೇಳಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಈ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಟೆಂಟನ್ನು 3 ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಲೋಸರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we'll see the second type of letter, that is the informal letter, which is also called personal letter. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ that are written to friends and family members. ಇದನ್ನು ಮೇನ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಬರಿತೀರಾ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ, ಮಮ್ಗೆ, ಡ್ಯಾಡ್ಗೆ, ಬ್ರದರ್ಗೆ, ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬರಿಬೋದು. ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಜುವಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿದ್ದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬರೀತಿದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಅ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಯ್, ಹಲೋ, ಬ್ರೋ, ಸಿಸ್, okay, dude, not like that, because you are writing for the examination purpose. Okay, the format of both letters are different. Okay, so I said you already, we discussed already about a format of a formal letter, but now we will see the format of an informal letter. The format will be different for personal letter and official letter, that is for formal letter and for informal letter. Let us see the format. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಅ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಏನಿರಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಸೆಂಡರ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರಾಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ, ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಡಿಯರ್ ಡ್ಯಾಡ್, ಡಿಯರ್ ಮಮ್, ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನಿಕೇತ್, ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೀತಾ ಆರ್ ಡಿಯರ್ ಗೀತಾ. ಓಕೆ, ಡಿಯರ್ ಅನಿಕೇತ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಾಡಿ ಕಾಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಯುವರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಷನೇಟ್ಲಿ, ಯುವರ್ಸ್ ಲವಿಂಗ್ಲಿ, ಯುವರ್ ಲವಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿತ್ ಲವ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗು ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಫ್ರಾಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, ಡೇಟ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವರ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪರ್ಪಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್. ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸೇ ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಲೆಟರ್ ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೀಸನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ರಿಸೀವರ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. So let us see the difference in the format. Formal letter alli sender's address, date, receiver's address, salutation, subject, body or content, conclusion, closing. Okay, ivella left side alle baritira. Okay, so informal letter alli sender's address irutte, date irutte, receiver's address illi iralla, ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಬರೀತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ
ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ SSLCಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. I have selected 2 questions from SLC model question paper. Model question paper ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ for 5 marks for SLC. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೆಟರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ SLC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಲೆಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ SLC ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 5 marks. 2 ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರು, ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರು. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎನಿ ಒನ್. 2ರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಆರ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಆರ್ ಭಾರ್ಗವಿ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಯಾದಗಿರ್. Write a letter to the editor of a newspaper complaining about bad roads and drains in your area. Okay, so from address ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Nowhere you can write your name and address. You should not disclose your original name and address in the answer paper. SLC ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಬರೀಬೇಕಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಭಾರ್ಗವ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಹುಡುಗಿರೆಲ್ಲ ಭಾರ್ಗವಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಯಾದಗಿರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಟು ದ ಎಡಿಟರ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತೀರಾ. ಯಾಕಂಥೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಎಡಿಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಎಡಿಟರ್ಗೆ ಬರೀತೀರಾ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅದು ಬಂದು ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಎಡಿಟರ್ ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ರೋಡ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಸೆಂಡರ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ, ಭಾರ್ಗವ್ ಭಾರ್ಗವಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಯಾದಗಿರ್. ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ 3rd March 2024. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ಅ ಲೈನ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವರ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಯಾರಿಗೆ ಬರಿತಿದ್ದೀರಾ, ದ ಎಡಿಟರ್, ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನ್ಯೂ ದೆಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಬರಿತಿದ್ದೀರಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಡಮ್, ಡಿಯರ್ ಸರ್, ಡಿಯರ್ ಮ್ಯಾಡಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡಿಯರ್ ಎಡಿಟರ್. ಓಕೆ, ಇವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ವಿಷಯ ಏನಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಏರಿಯಾ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದನ್ನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬಾಡಿ ಕಾಂಟೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು, 2ನೇದರಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, 3ನೇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಎನಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ by making a simple sentences, I narrated this letter. Okay, see here, I am Bhargav or Bhargavi, resident of Gandhinagar, Yadgir. Okay, ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಇದನ್ನು. I am Bhargav or Bhargavi, resident of Gandhinagar, Yadgir, hereby would like to bring your kind notice that due to continuous rain in the previous months, the roads of our colony were spoiled completely. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಭಾರ್ಗವ್, ಸೊ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಂಧಿನಗರ್ ಯಾದಗಿರದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ತರ್ತಿರೋದು ಏನಂದರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೈನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಂತ್ಸ್ our roads are completely damaged or spoiled. Okay, lot of pits are formed across the road. ರೋಡ್ ಗುಂಟ ಏನಾಗಿದೆ, ತಗ್ಗುಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಪಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತಗ್ಗುಗಳು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಥ್ರೂ ದ ರೋಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಇನ್ ದ ಪಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ದ
accidents. It is very difficult to travel on the roads because there are pits are there. Pits are formed because of a rain and water is accumulated in the pits. ಓಕೆ, ತಗ್ಗುಗಳೇನು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಸಮ್ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಎಡಿಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ಡ್ರೈನೇಜಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಏರಿಯಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಡ್ರೈನೇಜಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ಸ್ ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವನ್ನು ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನು. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ to visit the place and do the necessary repair. I request concerned authorities, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಓಕೆ ನೆಸೆಸರಿ ರಿಪೇರ್ ಟು ದ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ಡ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈನ್ಸ್. ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಡ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಗ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯುವರ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ, ಯುವರ್ ಸೈನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಪೇಸ್, ಡೇಟ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವರ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟೆಂಟನ್ನು ಬಾಡಿಯನ್ನು 3 ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಟೇಲ್ ಇಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೂರನೇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮೊನ್ನೆ ನಿಮಗೆ SLC ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. So I have seen lot of students have made the mistakes. 100 students alli 95 students made the mistakes in alignment, in format, and even in writing salutation and closing, all these things. ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಥರೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಇನ್ ಯುವರ್ ಪಾಕೆಟ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, 2 ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೆಟರ್. ಆರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವುದು ಒಂದು ಬರೆದ್ರೂ ಸಾಕು, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟರ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಆರ್ ದೀಪಕ್ ಆರ್ ದೀಪಿಕಾ ಆಫ್ ಅ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್. Fine. Imagine you are Deepak or Deepika of a government high school, Belgavi. Okay, ನೀವು ಯಾರು ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ದೀಪಕ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಹುಡುಗಿರು ದೀಪಿಕಾ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಳಗಾವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ, ರೈಟ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೀತೀರಾ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೆಟರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಬರೋದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ರೈಟರ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ದೀಪಕ್ ಆರ್ ದೀಪಿಕಾ, ರೈಟರ್ ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಳಗಾವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಡೇಟು 5th March 2024. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರಲ್ಲ, ರಿಸೀವರ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟು ಈವನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಸಾಲ್ಯುಟೇಷನ್. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಮಿತ್, ಅನಿತಾ, ಆರ್ ಡಿಯರ್ ಅಮಿತ್, ಡಿಯರ್ ಅನಿತಾ, ಆರ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಲೆಂದಿ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಯೂಸ್ಡ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓಕೆ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಮೈ ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟು. ಕಾಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ 3 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು. ಒಂದನೇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು, ಎರಡನೇದು ಇಲಾಬೊರೇಷನ್ನು ಅಂದರೆ ವಿವರಣೆ, ಮೂರನೇದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನು. ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಮೈ ಸ್ಟಡಿ.
Hope you are also doing well. My examinations are in the next month, so school is conducting extra study hours daily in the evening. Everything is fine here. I am fine here with my study. ನನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮೈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟಡಿ ಅವರನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈವ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫೈನ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೌ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೆಟರ್. ಪರ್ಪಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ, ಯಾಕೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೌ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೆಟರ್ ಟು ಯು ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ವಿ ಸೆಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪತ್ರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಲಿಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಲಿಜನ್ ಓನ್ಲಿ, ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಲಿಜನ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಓನ್ಲಿ. ಈ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್ದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸು ಹಂಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ವಿತ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಟಿಸಮ್. ಓಕೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಆಲ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪೀಪಲ್ in all the religious states, everywhere in the country they will celebrate with a great patriotism. ದೇಶಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. It is auspicious moment that decorating the school with our friends and hoisting the national flag. In almost all national festivals we will hoist the national flag. ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಒಂಥರ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಭಾಷಣ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಟು ಪೇ ಅವರ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಗ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೀರೋಸ್ who sacrificed their lives for the country. It is a way to pay our utmost respect. ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಯಾರಿಗೆ? ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದ ಮಡಿದ ಹಿರಿಯ ಲೀಡರ್ಗಳಿಗೆ ಓಕೆ ಒಂದು ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಹಾದಿ, ಒಂದು ಸಾಧನ. This brings the national unity and integrity among all of us. ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆ, ಭಾವೈಕ್ಯತೆ, ಓಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯೂನಿಟಿ, ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹೋದರರು ಸಹೋದರಿಯರು. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ರಿಲಿಜನ್ ಕಮ್ಸ್, ಕಂಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆ, ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಭಾವನೆ, ಏಕತೆಯ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಫೈನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ವಿಲೇಜ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ನೀವು. ಫೈನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ವಿಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಮೆಮರೀಸ್. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ಗುಡ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಗುಡ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸು. ಯುವರ್ ಲವಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಯು 5 marks. It appears very simple, but I don't know why the students will make make a mistake in the examination. Even though it's very simple, you are learning since from 5 to 6 years, then also you are making a mistake. So please don't make mistake in the alignment. Alignment ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಆದಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾಡಿನ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ರಾಮ್ ಟು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ,
start directly. Okay, ಇದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೀರಿ, ಡೇಟ್ ಬರೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೀರಿ. ಫ್ರಾಮ್ ಟು ಅಥವಾ ಸೆಂಡರ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ರಿಸೀವರ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್, ಯೂಸ್ ದ strict format and casual, formal language. While writing informal letter, personal letter, okay, so you can use this format, and language will be little casual. Okay, so ಇದರಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದು ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ SLC ಅವರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. Okay, I hope if this is perfect, you will not lose even single mark or half mark. You will get complete 5 marks. Okay, if you know this very well, 5 marks are in your pocket. Okay, fine then. Thank you for watching this video, and if you not yet subscribed, please subscribe my channel and share this video to your friends. Like, comment if you have any questions, and write in the comment section, and please like the video and subscribe. Okay, thank you very much.